परम पिता दयालंकर आज आउ एक दिव्य लीला आपण मानक पाखरे रखिबी। आशा करी आपण माने ए विषय वस्तुटी को अधिक रु अधिक भल पाइबा देबे, शेष पर्यंत शुणिबे आउ आम चैनल को सब्सक्राइब करिवे। बंधुगण, लोभ प्रलोभन अकाले आणे अपमरण। पूर्व जन्मर कर्मफल हेतु ए जन्मरे जेतेबेले मनीष दुर्भाग्य भोगे से शरणापन्न हुए ज्योतिर्विद पाखरे। आ ज्योतिर्विद महाशय ज्योतिष शास्त्रर गणना करी चर्चा करी तार कोष्ठी अनुसार कही दियंती जे पूर्व जन्मर कर्मफलटा तुमर कौन थिला, जहा फलरे एही दुर्भाग्य एही प्रारब्ध कर्मफल तुमे एही जन्मरे भोगिबाकू पड़ुछि। आज्ञा पूर्व जन्म तो गत होई सारिछि, अर्थात कर्म तो करा जाई सारिछि। एबे तार कुफल को किपरि नाश करा जीवो बा तार प्रकोप को किपरि अन्यमुहा करा जीवो से नहीं चिंता बढ़े। शास्त्र रे एने अनेक समाधान प्रदान करा जाइछि। जेमिति रिष्ट खंडनर सबुठारु बड़ उपाय हैला ब्राह्मण मानको दान देबा। ब्राह्मण को दान देई देले रिष्ट अनेकांश रे खंडित हुए बोली शास्त्रर निर्देश अछि। जनविश्वास मध्य रहिछि एहिपरि। जेउ प्रकार कर्म रिष्ट खंडन मध्य सेही प्रकारर। काहा अभिशापरु बा केउ कुकर्म हेतु ए जन्मरे तार दुर्भाग्य भोगिबाकू पड़ुछि ताहा थरे निर्णीत होई गले समाधानर पथ मध्य बाहरी आसे। एहारी उपरे अति सुंदर विषय वस्तुटी मन देई निश्चय शुणिबे। वर्धमानर जैनिक व्यक्तिंकर संतान रहु नाहंती, जन्म होई मरि जाउछंती। एणु से बहु चिंता करी जणे ज्योतिर्विदिंक निकट को गले। आज्ञा कोष्ठी गणना कराई से जानिबाकू पाइले जे पूर्व जन्मर कर्मफल हेतु ए जन्मरे संतान वियोगर दंडरे तांको दंडित करा जाइछि। संतानटीए चाहंती समस्ते निजर वंशधारा को आग को बढ़ाइबाकू काहार बा इच्छा न थाए। एणु से ज्योतिर्विदिंकर शरणापन्न होइछंती। पूर्व जन्मरे से जनकर बहुत क्षति करिछंती। तांको घर बाड़ी हड़प करी भिटा माटीरू तांको उच्छन्न करिछंती। एणु से अभिशाप देइछंती पर जन्मरे तुमे शून्य पिंड हेबो, अर्थात कोल शून्य होई रहिबो। एणु केही रहिबे नाही तुम वंशरे। एपरी कथा सुनिला परे से व्यक्ति जनक भୟରେ आतंकी उठिले। ज्योतिर्विद जनक जणे ज्ञानी व्यक्ति थिले। से तार शास्त्रानुमोदित समाधानर पंथा भी निर्देश करी कहिले, तुमे जदि जणे धर्मप्राण व्यक्ति बा निस्व ब्राह्मण को जमीबाड़ी घर गाई आदि जोगाई देव, अर्थात जणे व्यक्ति सपरिवार सुरुखुरुरे चली पारिबा भली व्यवस्था करि देई पारिबो, तेबे तुमर एही कुकर्मर फल अनेकांशरे कटिजिवो। अवश्य तुमे संतानर जनक हेबो एवं तुम वंश रक्षा हेबो। ज्योतिर्विदिंक परामर्श को गुरु ज्ञान रे ग्रहण करी से व्यक्ति जनक खोजिले जणे धर्मप्राण इष्टप्राण ब्राह्मण व्यक्ति जनकू। प्रकृत रे से धर्मप्राण होइथिबो, कूट कपट करू नथिबो, जीवनटा तार ईश्वरार्थे समर्पित थिबो। एभली व्यक्ति हेले जाई तार दानर महत्व प्रतिपादित हेबो। एही परि भावनारे से घुरी बुलिले। मनरे चिंता एमिति व्यक्ति मु केउठु पाइबी, एही परि भावे से दान ग्रहीतांकु खोजिबाकू लागिले। संजोगवशतः से अंचल रे आमर इष्टदेव श्री श्री ठाकुरंक चरणाश्रित जैनिक कर्मिक संस्पर्श रे से आसिले। से व्यक्ति जनक हेले सतसंगर नियत कर्मी सहप्रति ऋतिक श्री सच्चिदानंद ब्रह्मचारी। श्री श्री ठाकुरंक भावादर्श को जने जने पहुँचाई देवा जाजन मनोवृत्ति नहीं से एक कठोर साधना रे बद्धपरिकर। ना चाकिरी ना व्यवसाय
କେବଳ ଇଷ୍ଟକର୍ମର ବ୍ୟାପୃତ ସେ। ଏ ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଲେ ଦାନ ତାଙ୍କର ସାର୍ଥକ ହେବ ଭାବି ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କଠୁ ଖବରାଖବର ନେଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଦେହଯୁକ୍ତ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ କର୍ମରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଏଣୁ ମୁଁ ଖୁସି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଚାଷ ଜମି, ଘର ଓ ଦୁଧିଆଳି ଗାଈଟିଏ ଦାନ କରୁଛି। ଆପଣ ସାଦରେ ତା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ଏପରି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସ୍ୱତଃସ୍ୱେଚ୍ଛ ଅବଦାନର କଥା ଶୁଣି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭାଇ ଲୋଭରେ ଲୋଳଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ତ ଦୂରର କଥା, ବରଂ ସ୍ଥିର ମନରେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣାଶ୍ରିତ। ତାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ତାଙ୍କ କର୍ମରେ ବ୍ୟାପୃତ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ମୁଁ ଏସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜଣାଏ। ସେ ଯଦି ଆଦେଶ କରିବେ ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଦାତା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଆରେ, ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବେ? ଆଉ କେହି ହୋଇଥିଲେ ଲୋଭରେ ଲାଳ ଗଡ଼ାଇ ସାରନ୍ତାଣି। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକଟିଏ ପାଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏହା ଘୋର ଚିନ୍ତା। ଦେଖାଯାଉ, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଏହିପରି ଭାବେ ସେ ଟିକେ ଉଦ୍ବେଗରେ ରହିଲେ। ଏପଟେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭାଇ ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ତାହା ସବିସ୍ତାର ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା ଆଦେଶ ହେବ ଆମେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏପରି ଭାବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ମା ଜଣକ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା ନିବେଦନକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଠାକୁର, ଏମିତି ଏମିତି କଥା ମୋର ପତିଦେବ କହିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧମାନର ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜମି, ଘର ଆଉ ଗାଈ ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଭାବି ତାପରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମା ଜଣକ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ତା ତ ପଚାରିନି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ଯାଅ, ଆଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାର ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ମା ଜଣକ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଘରେ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ସନ୍ତାନ, ଝିଅଟିଏ ପୁଅଟିଏ। ଝିଅ ବଡ଼, ପୁଅଟି ସାନ। ମା ଜଣକ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଏହିପରି ଖବରଟି ପାଇ ମା ଜଣକ ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମନ ଭିତରରେ ସେଇ ଲୋଭ ଟିକିଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଯାହା ବି ହେଉ, ନିଜସ୍ୱ ଜମି ଆଉ ଘର ବି ହେବ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସପରିବାର ସେ ରହିପାରିବେ। ସତସଙ୍ଗ ନଗରରେ ସେ ତ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ କେଉଁ କଥା ନିଜେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଘର କରିପାରିବେ ତ? ସେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ତ ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ଯଦି ପରମ ପିତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏସବୁ ମିଳୁଛି ତା ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଉଚିତ। ସାଧାରଣତଃ ମହିଳାମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଘର ଚଳାଇବାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ନା। ଅଭାବ ଅନାଟନ କ'ଣ ସେମାନେ ତାହା ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଏପରି ଇଚ୍ଛା ମନରେ ପୋଷଣ କରିବାରେ କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ନଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସୁଦୂର ବର୍ଦ୍ଧମାନରେ ଯାଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ସତସଙ୍ଗ ନଗରରୁ ତା ଅନେକ ଦୂରରେ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତିଦିନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଭାବିଦେଲା ବେଳକୁ ପିଲା ଦୁହେଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। କଥାରେ କୁହନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ଦେହେ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ବାସ କରନ୍ତି। ଏ କଥା ଅତି ସହଜରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଇପାରୁଛି। ଭଲ ଭାବେ ପିଲାମାନେ ଏ କଥାଟିକୁ ହଜମ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଛୋଟ ହେଲେ ବି ପୁଅଟି କହିଲା, ନା ନା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଯିବାନି। ଯଦିଓ ନିଜସ୍ୱ ଘର, ସ୍ଥାୟୀ ଅବସ୍ଥାନର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ
ଏବେ ବି ମୋର ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା ବାହାରେ, ଏଣୁ ସେ କାହୁଁ ବୁଝିବ ଇଏ କେତେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ତେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶି ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଶ୍ରମର ବାହାରକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ମା କିନ୍ତୁ ପିଲା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅନେକ ଭାବରେ ରାଜି କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ପିଲାଙ୍କୁ ଏତେ କଥା ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସିନା, ନହେଲେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ହେବାର କଥା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ପିଲା ସ୍ୱତଃ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବେ ରାଜି ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ କୌଣସି ମତେ ପିଲା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ରାଜି କରାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ମା ଜଣକ ଅଗତ୍ୟା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ଜଣାଇଲେ, ଠାକୁର ପିଲା ଦୁହେଁ ଯିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କରି କହିଲେ, ସେଇ ତ ପିଲାପିଲି ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ କରିବା ଭଲ। ବାସ୍, ଠାକୁର ଆଉ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବ କି ନ କରିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ କିଛି ବି ପଦେ କଥା କହିଲେ ନାହିଁ। ମା ଜଣକ ଏଥର ବର୍ଦ୍ଧମାନରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ସମସ୍ତ କିଛି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସବିସ୍ତାର ଜଣାଇଲେ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧମାନରେ କେହି ଜଣେ ଚାଷ ଜମି, ଘର ଓ ଗାଈ ସ୍ୱତଃ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବେ ଦାନ କରୁଛି, ଏହି ଖବରଟି ଆଶ୍ରମ ସାରା କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳିଗଲାଣି। ସେ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏ କଥା ବି ଅନେକ ଜାଣିଗଲେଣି। ଏ ମଧ୍ୟରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭାଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଏହି ସୁଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଧରି କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ତ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଭାଇ ଜଣକର ଏପରି ଅନୁରୋଧରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭାଇ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ତ ମୋତେ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ତେବେ ମୁଁ କହିଦେଇପାରେ, ଆପଣ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କହିବେ, ସେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ, ସେଥିରେ ମୋର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବର୍ଦ୍ଧମାନର ସେହି ଦାତା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆଶ୍ରମର ଏଇ ଭାଇଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ କରାଇଦେଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭାଇ। ଦାତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରି ଜଣେ ନିଷ୍କପଟ ନିଷ୍କାମ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛୁକ ନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ? ଯେମିତି ହେଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ ସେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେଇଆ ହିଁ କଲେ। ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆଶ୍ରମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୋଟାମୋଟି ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭାଇ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ପଛକେ ଆଉ ଜଣେ ଆଶ୍ରମିକ ଓ ସତ୍ସଙ୍ଗର ନିୟତ କର୍ମୀକି ତ ଦାନ କରାଯିବ, ଯାହା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି। ଏହିପରି ଭାବି ସେ ତାଙ୍କୁ ଚାଷ ଜମି, ଘର ଓ ଦୁଧିଆଳି ଗାଈଟିଏ ଦାନ କଲେ। ସେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଭାଇ ଜଣକ ଲୋଭରେ ଏତେ ଲୋଳଜିଭା ହୋଇଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଯାହା ହେଉ, ପରମ ପିତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ଚାଷ ଜମି, ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଓ ଦୁଧିଆଳି ଗାଈଟିଏ ମିଳିଗଲା। ନିଜର ପରିବାରକୁ ଏଥର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇ ହେବ, ଆଉ ତା ପାଖରେ କାହା ପାଖରେ ହାତ ପତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏ ଆଶ୍ରମରେ ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ଢୋକେ ପିଇ ଦଣ୍ଡେ ବଞ୍ଚିବା ପରି ଅବସ୍ଥା ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ତାଙ୍କର ମନ ବାହାରି ଆସେ। ସେ ଭାଇ ଜଣକ ସପରିବାର ଚାଲିଗଲେ ବର୍ଦ୍ଧମାନ, କିନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ ଦୟାରେ ଏସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମନେ କଲେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥା ଜଣାଇଲେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେମାନେ ଅନେକ ଅଂଶରେ ଏହିପରି ଭୁଲ ବି କରି ବସୁ ଯେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ଆର୍ତ୍ତଚିତ୍କାର କରୁ, କିନ୍ତୁ ସୁଖ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲେ ବି ମନେ ପକାଉନାହୁଁ। ତାଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିବାର ତିଳେ ମାତ୍ର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଅଜଣା ଆଶଙ୍କା ବି ଥିଲା ଯେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭାଇ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେନି।
କାରଣ ସେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଜଣାଇବେ ତେବେ ଠାକୁର କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣର ଅବତାରଣା କରି ସେସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏଣୁ ମୂଳୁ ମାଇଲେ ଜୀବ ସରି ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ପା କଳି। ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ସିନା ଯାହା ମନା କରିବେ କି ହଁ କରିବେ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ କଥାଟି ମୋରି ପାଖରେ ହିଁ ରହିଯିବ। ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ତ ଯାହା ହେବ। ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଆଶ୍ରମରୁ ଉଠିଗଲେ ସପରିବାର ବର୍ଦ୍ଧମାନକୁ। ସେଇ ଦାନକୃତ ଜମି ଚାଷବାସ କରି ପରିବାର ଚଳାଇଲେ। ସେ ଘରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଦୁଧିଆଳି ଗାଈର ଗୋରସ ପାନ କରିବା ସହିତ ବିକ୍ରି କରି ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ। ଜୀବନଟି ତାଙ୍କର ସୁଖରେ ବ୍ୟତୀତ ହେଲା ବୋଲି ସପରିବାର ସେ ଅନୁଭବ ବି କଲେ। ଆଶ୍ରମର ଦୟନୀୟ ଜୀବନର ବିଭୀଷିକାକୁ ସେ ଆଉ ସାମ୍ନା କରିବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କୌଣସି ସୁକର୍ମର ଫଳ ସେ ପାଇଲେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିନେଲେ। ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ କିଛି ପାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରେ ନା। ଯେମିତି ଆମେମାନେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରମ ଦୟାଳ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମର ଏତେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର, ହାତ ଗୋଡ଼, ଆଖି କାନ ନାକ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏତେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଏତେ ଭଲ ଭାବେ ତୋଳି ଧରାଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଦିନ ବି କୃତଜ୍ଞତା ଟିକିଏ ବି ଜଣାଇଲେ ନାହିଁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ବରଂ ଭାବେ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ଭଲ କର୍ମ କରିଛି ତେଣୁ ତ ମୋତେ ମିଳିଲା, ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ କାହିଁକି ମିଳିଲାନି। ଈଶ୍ୱର ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦୟା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ କଥା ମିଳେ? ନିଜ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଦୁଃଖ ବା ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ଅଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଅକୃତଜ୍ଞଙ୍କ ବଚନିକା। ଏ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଅକସ୍ମାତ୍ ସବୁ କିଛି ପାଇ ସୁଖରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ସେଇ ଭାଇ ଜଣଙ୍କର ଜଣେ ଝିଅ ଥିଲା, ଯେ କି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ସହପାଠିନୀ। ସେ ସତସଙ୍ଗ ନଗରରେ ମିଶନ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଏବେ ସେ ଯାଇ ବର୍ଦ୍ଧମାନରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିଲା। ଦିନେ କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଗଲା। ହଠାତ୍ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅପମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କଲା ସେଇ ଝିଅଟି। ସନ୍ତାନ ହରାଇ ଆତ୍ମହରା ହୋଇପଡ଼ିଲେ ସେଇ ଭାଇ ଜଣକ। ସନ୍ତାନ ବିୟୋଗର ଦୁଃଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ କହିଲେ ଚଳେ। ଏତିକିରେ ତାଙ୍କ ବିପଦ ଟଳିଲାନି। ଯେଉଁ ଗାଈଟି ପାଇଥିଲେ ସେ ଦାନରେ ତାର ପାଳନ କରୁଥିଲେ ସେ ଏବଂ ନିଜେ ତାଠାରୁ ଦୁଗ୍ଧ ଦୋହନ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ସେଇ ଗାଈ କୌଣସି କାରଣରୁ ହୁଏତ ଚିଡ଼ି ଯାଇ ମାରିଲା ଗୋଟେ ଲାତ ଯେ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ସେଇ ଭାଇ ଜଣକ। ଭୀଷଣ ଭାବେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ସେଇ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ କରିଦେଲା। ଅନେକ ଦିନ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ଉପଶମର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲାନି। ଶେଷକୁ ସେ ଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ନେଇଗଲା। ବାସ୍, ପ୍ରଥମେ ସନ୍ତାନ ବିୟୋଗରେ ତାପରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅପମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହେଲେ। ଘଟଣାଟି ଏତିକି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏବେ ବିଚାରରେ ନେବା ଯେ ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ତର୍ଜମା କରି ଦେଖିଲେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଜୀବନରେ ରହିଯାଉଛି। ଏହି ସାଧାରଣ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ସବୁ ରହିଛି ତା ଅବଶ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ। କାହିଁକି ଅପମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହେଲେ ସେଇ ଦାନଗ୍ରହୀତା ଭାଇ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର? ଏହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଏ ଘଟଣାଟିର। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏତେ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଜାଣତରେ ଅକାତରେ ଦାନ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ, ସେ ତା ଦାନ କରିବା ଅର୍ଥରେ ଦାନ କରିନଥିଲେ, ବରଂ ତାଙ୍କର ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଦାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ସେ ସନ୍ତାନ ହରାଉଥିଲେ ବା ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଉନଥିଲା, ସେହି କର୍ମର ଫଳ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଇଁ ଦେବାର କୌଶଳ ବତାଇଥିଲେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ। ସେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଚାଷ ଜମି ସହିତ ନିର୍ମିତ ବାସ ଉପଯୋଗୀ ଘରଟିଏ
ଓ ଦୁଧିଆଳି ଗାଈ ଏସବୁ ମିଶି ଅନେକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ପରିବାରର ସ୍ୱଚ୍ଛଳରେ ଚଳିବାର ଏହି ସାଧନ ଅନେକ ଗୁଣରେ ବେଶୀ। ଗୋଟେ ପରିବାରର ସ୍ଥାୟୀ ଅବସ୍ଥାନ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଅନ୍ନ ସଂସ୍ଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଦେବା ମହାପୁଣ୍ୟ ଅଟେ। ଏପରି କରି ସେ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ତ୍ୟାଗ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମ କର୍ମଫଳର ଅକାଟ୍ୟ କୁଫଳକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ମୁହାଁଇ ଦେଇଥିଲେ। କର୍ମ କରାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଫଳ ତ ଅବଶ୍ୟ ଫଳିବ ହିଁ। ଫଳ ତ ଫଳିବ, କିନ୍ତୁ କାହା ଦ୍ୱାରା କାହାଠାରେ ଫଳିବ ସେ ହେଲା ଅସଲ କଥା। ଦାତା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର କୁକର୍ମର ଫଳ ଗ୍ରହିତା ଭାଇ ଜଣକ ନେଇଗଲେ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଣୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବିୟୋଗ ହେଲା। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଯେଉଁ କୁକର୍ମ ହେତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସନ୍ତାନ କଷ୍ଟ ଲାଭ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କୁକର୍ମର ଦୋଷରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନର ପଶ୍ଚାତ ପଟେ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଏଣୁ ସେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ତୁମ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ସିଧାସଳଖ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ସନ୍ତାନ ବିୟୋଗ ଯୋଗ ଅଛି, ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏପରି କହିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଅସଲ କଥା ହେଲା ସତ୍ ଚାଳକ ପତଳା ଅହଂଯୁକ୍ତ। ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା କୌଣସି ମତେ ତୁମ ଉପରେ ଜାହିର କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମର ଭାବାନୁଯାୟୀ ତୁମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ଆଉ ଏହା ହିଁ ସତ୍ ଚାଳକଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ଯଦି ସତ୍ ଚାଳକ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଅ, ଯାହା କର ଭୟ ନାହିଁ, ମରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ରାଜି ଥାଅ। ଏହି କଥାଟି ପରମ ଦୟାଳ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହା ବି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପରୀକ୍ଷା। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କର ପରିବାର ଓ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଏକନିଷ୍ଠ ତାହାର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ଥିଲା। ଏଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତୁମ ପିଲାଙ୍କ ମତ କ'ଣ, ସେ ଦେଇ ପିଲାପିଲିଙ୍କର ନିଷ୍ଠାର ପରଖ କଲେ। ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣତାର ନିଦର୍ଶନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର କେଉଁଠିକି ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସେ କହିଦେଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ହୁଏତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହୋଇନପାରେ, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିସରରେ ରହିବାରେ ଯେଉଁ ପରମ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରି ମଧ୍ୟ ତାହା କେଉଁଠାରେ ବି ମିଳେ ନାହିଁ। ଏପରି ଧନରେ ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ, ତଥାକଥିତ ବସ୍ତୁଗତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ବାସ୍ତବ ଭୌତିକ ସୁଖ ଗୁଡ଼ିକର ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁଚ୍ଛ। ଅକାଟ୍ୟ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପରିବାରର ପୁଅ ଝିଅ ଦୁହେଁ ନିଜକୁ ଅକାଳ ଅପମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିନେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦାନ ଗ୍ରହୀତା ସେଇ ଭାଇ ଜଣଙ୍କର କନ୍ୟାର ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା ସେପରି ଦୃଢ଼ ବି ନଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ ଦାନ ଗ୍ରହଣ ଜନିତ ଦୋଷରୁ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପତିତ ହୋଇ ଅପମୃତ୍ୟୁକୁ ବରଣ କଲା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କରିବାକୁ ବା ନ କରିବାକୁ ସିଧାସଳଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାହାରିକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସିନା କହିଥିଲେ। ଏଇଠାରୁ ବୁଝାଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା ଯେ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ କିଛି ବିପଦ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ତା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବିଶେଷତଃ ଆଶ୍ରମରୁ ଚାଲିଯିବା ସେଇ ଭାଇ ଜଣକ ପକ୍ଷେ ଆଦୌ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଦ୍ଧମାନର ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାନ ଦେବେ ବୋଲି ଜଣାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କାହାକୁ ନ ଜଣାଇ ସେ ସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେପରି କଲେ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ମୋ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁମତି ବିନା ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ କି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣକୁ ସୂଚାଏ, ଗଭୀରତାକୁ ସୂଚାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେତେବେଳେ
ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ୁ ବିପଦରେ ପଡ଼ୁ ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କର, ନହେଲେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୋଷୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟିଏ ମିଳିଯାଏ, କେହି କ'ଣ ସେତେବେଳେ ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏ ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟି ଉଠାଇଲେ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ତ? ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ସହିତ ଅଛି ତ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଏ ତ? ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ଚାହେଁ ତ? ନା, କେବେ ନୁହେଁ। କାରଣ ସମ୍ପଦର ପ୍ରଲୋଭନ ମଣିଷକୁ ଏତେ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରି ତୋଳେ ଯେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନା। ଯାହାକି ଦାନଗ୍ରହୀତା ସେଇ ଭାଇ ଜଣକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ଭାବରେ ଘଟିଥିଲା। ଯାହାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ସେ ସପରିବାର ଆଶ୍ରମରେ ରହିଥିଲେ, ଥରେ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ସେ ଉଚିତ ମଣିଲେ ନାହିଁ। ଏହାଠାରୁ ଅକୃତଜ୍ଞତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଦାନ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ଗାଈର ଲାତରେ ଆହତ ହୋଇ ବେଶ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲେ, ଆଉ ଶେଷକୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଆଦୌ ନଥିଲା କହିଲେ ଚଳେ। ପୁନଶ୍ଚ ସେଥିରେ ଅକୃତଜ୍ଞତାର ଏକ ବଡ଼ ପାଚିର ଛିଡ଼ା କରିଦେଇଥିଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଓ ତାଙ୍କ ମଝିରେ। ଜୀବନରେ ବିପଦ ଆପଦ ତ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ, ସମ୍ପଦ ବି ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ବି ସୁଖ ଆସିଲେ ବି ଆମେ ଯଦି ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବା, ତେବେ ନା ବିପଦ ନା ସମ୍ପଦ କେହି ଆମର କେଶ ପରିମାଣରେ ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିପଦ ସମୟରେ ମଣିଷ କାକୁସ୍ଥ ଥାଏ, ଭୁଲ ଭଟକା ବେଶୀ କରେ ନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରଣ ପଶେ ଭୟରେ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପଦ ବେଳେ ସେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଯାଏ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବି ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହୁଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭୀଷଣ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସମ୍ପଦ ହିଁ ତା'ର ବିଧ୍ୱସ୍ତିର କାରଣ ବନିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠ, ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପଦର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଉପଭୋଗ କରିପାରେ, ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପଦ ଆସେ ସେତେବେଳେ ବିପଦ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଭୟଭୀତ ହେବା ଉଚିତ। କାରଣ ସମ୍ପଦର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ଇଷ୍ଟଚିତ କରିବ ନାହିଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ଭ୍ରାନ୍ତ ପଥରେ ପଥିକ କରିବ ନାହିଁ ସେ ମହାନ, ଭ୍ରାନ୍ତ ପଥରେ ପଥିକ କରିବ ନାହିଁ ତ? ଏପରି ଭାବନା ମନରେ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଯେ ଆଣିପାରେ ସେ ମହାନ। ଜୀବନ ତାର କୁସୁମିତ ହୋଇ ରହେ ସର୍ବଦା। ସନ୍ତାନ ବିୟୋଗ ଜନିତ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଦାନଗ୍ରହୀତା ଭାଇ ଜଣକର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପତିତ ହୋଇ ଅପମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହେଲେ ଏ କଥା କାହିଁ ବୁଝି ହେଲାନି? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟ ପଥଚ୍ୟୁତ ହେବା। ତାଙ୍କର ହୁଏତ କିଛି ରିଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ଯଦି ଆଶ୍ରମରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶାରୀରିକ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେହି ରିଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ନେଲେ ଅନେକ ଦୂର, ତାହା ପୁଣି ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ବିନା, ଅଗୋଚର ବିନା। ଅନୁମତି ନେଇଥିଲେ କଦାପି ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିନଥାନ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଏବଂ ସେ ଅପମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ବି ହୋଇନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପ୍ରରୋଚନା, ଇଷ୍ଟଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥ ସମ୍ପଦର ଲୋଭ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଓ ନିୟାମକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୋଇ ଉଠିବା ହେତୁ ସେ ଏପରି ଦଶା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁମତି ଚାହିଁଲେ। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଅତୁଟ ଥିଲା। ଇଷ୍ଟ ନ ଚାହିଁଲେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରନ୍ତି। ଇଷ୍ଟ ଚାହିଁଲେ ଦୁନିଆର ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ସେ ବରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ତ ଏକନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ। ଏଣୁ ସେ ସେହି ଦୁର୍ଦମନୀୟ ରିଷ୍ଟର ଶକ୍ତ ପ୍ରହାରର ଶିକାର ହେଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଘର, ଚାଷ ଜମି, ଦୁଧିଆଳି ଗାଈ ଆଦିର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ।
ସେମାନେ ଯଦି ଅନ୍ୟତ୍ର ରହିଥାନ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା ଭଲ ମନ୍ଦ ଏ ବିଚାର କରିବାର ବୟସ ସେମାନଙ୍କର ହୋଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଏଇ ଦୁଃଖ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବଳ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ ବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ୱଦେହରେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଲେ ଯେ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା ଦୃଢ଼ ହେବ, ନହେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଏପରି ନୁହେଁ। ଇଷ୍ଟକର୍ମରେ ବ୍ୟାପୃତ ରହିବା, ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି ମନେ କରିବା, ଯେଉଁ କର୍ମ ଯେଉଁ ସମ୍ପଦ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ଦୂରେଇ ଦେବ ତାହାକୁ ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ମନେ କରିବା, ଏସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ, ଯାହାକି କମ୍ ବୟସରେ ସେ ପିଲାମାନେ ଆଚରଣ କରି ଦେଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦାନ ଗ୍ରହୀତା ଭାଇ ଜଣକ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ନ କରି ବସ୍ତୁଗତ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ମୁଖ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ହୁଏତ ନାନା ଆଳ ଦେଖାଇ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ, ଏଣୁ ସେ ଜଣାଇଲେ ନାହିଁ। ଏହା ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଅଜ୍ଞାନତା। ସେ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଉ ବା ନ ଜଣାଉ ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି। କେଉଁ କଥା ବା ତାଙ୍କୁ ଅଜଣା, ସେ ନ ଜଣାଇଲେ ଯେ ଠାକୁର ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏପରି ଭାବିବା ଦୃଷ୍ଟତା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭାବ ଥିଲା ବସ୍ତୁଗତ ପ୍ରାପ୍ତି, ସମ୍ପଦ, ଧନ, ଅର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ସମ୍ପଦ, ଏଣୁ ତାଙ୍କ ଭାବ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଠାକୁର। ସେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ସେସବୁ ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏବେ ତାର ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହେବ କି କଲ୍ୟାଣକର ହେବ, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ନୁହେଁ। କ'ଣ ଟିକେ ସମ୍ପଦ ପାଇବାକୁ ଯାଇ ନିଜକୁ ସନ୍ତାନହୀନ କଲେ, ନିଜେ ବି ଅପମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହେଲେ। ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଲୋଭରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ସେସବୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଉ ରହିଲେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ ପାଇଲେ କ'ଣ? କିଛି ହିଁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସୁସ୍ଥ ଭାବେ ବଞ୍ଚି ରହିବା, ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ, ପ୍ରମୁଖ କଥା। ଏହା ହିଁ ସିଦ୍ଧି। ଏତତ୍ ଭିନ୍ନ ଆଉ କିଛି ବିଚାର ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ନେଇଯିବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ହେଲେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ନିଶ୍ଚୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅଲ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁଟିଏ ନେଇ ଆସିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଗୁରୁ।